कुंभ राशिर बंधुगण एही दुई व्यक्ति आपणकर पतनर षड्यंत्र करुछंती। सेमाने किए एवं काहेकि सेमाने आपणको नष्ट करबाकू भरपूर चेष्टा करुछंती। एही भिडियो रे मु एही दुई जनक विषय तिक्त सत्य प्रकाश करिबी। जदि आपण समय मध्यरे सतर्क न हुअंती तेबे एही दुई जन आपणको एवं आपणकर समग्र परिवार को धूली रे परिणत करिदेबे। सेमाने आपणकर घर को ध्वंसावशेषरे परिणत करिदेबे। कारण एही दुई जन अपरिचित नुहंती, सेमाने आपणकर निज लोक। जेतेबेले आपण सेमानंकर नाम मुह एवं परिचय जानिबे आपण संपूर्ण भावरे आश्चर्य होई जिबे। एहा आपणकर पाद तळु माटी खसाई देब। सेमाने आपणक प्रति सेमानंकर शत्रुता द्वारा संपूर्ण भावरे आक्रांत अंध होई जाइछंती। सेमानंकर शिरा प्रवाह एक एकक ग्रासकारी इच्छारे स्पंदित हुए। आपणकर घर को ध्वंसावशेषरे परिणत करिबा एवं आपणकर परिवार को नष्ट करिबा। ध्यान सहित शुणंतु, कारण आज राति 11टा परे आपणक जीवन रे घटुथबा घटना गुड़िक साधारण नुहे। एही भिडियो रे मु एही दुई व्यक्तिंक सहित आपणकर संपर्क को व्याख्या करिबी एवं प्रकाश करिबी जे सेमाने आपणकर केते निकटतर। सेमाने रक्त संपर्कीय, बंधु, परिवार किंबा पड़ोशी हुंतु। थरे आपण जानि पारिले जे सेमाने किए मु ग्यारंटी देउछि जे आपण संपूर्ण भावरे आश्चर्य होई जिबे। मु जे कटु सत्य बांटिबाकू जाउछि ताहा पूर्वरु केही आपणको कहि नाहंती। प्रकृत रे बंधु माने वीडियो करिबा पूर्वरु मोर आपणको एक अनुरोध, दयाकरी वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखंतु। एवं जदि आपण बजरंग बलींकर प्रकृत भक्त तेबे कमेंट बॉक्स रे ओम हनुमंते नमः मध्य लिखंतु। एबे मु आपणको कहिबाकू चाहे, एही दुई व्यक्तिंकर रणनीति स्पष्ट। प्रथमे सेमाने आपणक परिवार को नष्ट करिवे एवं आपणक घर को ध्वंसावशेषरे परिणत करिवे। सेमानक आगमन आपणक परिवार रे एपरि घटना घटाइब जहा आपण केबे कल्पना मध्य करि पारिबे नाही। मु प्रत्येक विवरणी कहिबी, तेणु दयाकरी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, कारण मु आपणक समस्त शत्रुंकर प्रकृत स्वभाव को प्रकाश करिबाको जाउछि। एही प्रकाशन समस्त विश्वासघातक शत्रु एवं आपणक निकटतर लोकंकु मध्य प्रकाश करिब, जे माने आपणक विरुद्ध रे विद्रोह करिसंती। आपण जहा सुनी आश्चर्य हुअंती नाही। एही दुई जन एथर जे पदक्षेप नेइछंती ताहा प्रकृत रे निष्ठुर। सेमाने आपणकु पछरु छुरी मारिबे एवं आपणकु नष्ट करिबा पई कोनोसी कामरे लागिबे नाही। बंधु माने ध्यान दे शुणंतु, सेमाने प्रायतः एपरी कौशल व्यवहार करिवे जहा बुझिबा कष्टकर, जेपरि कि तंत्र मंत्र व्यवहार करिबा। आजिकाली जेते बेले शत्रु माने आपणको शारीरिक मुकाबिला माध्यमरे परास्त करि पारिबे नाही, सेमाने एपरी अभ्यास आडको मुहाइबे। सेमाने आपणको गुप्त रीतिनीतिर जालरे फसाइबाको यथा संभव चेष्टा करिवे। सेमाने आपणक परिवारर खुशी को बांधिबा पाई एक मंत्र प्रयोग करि पारंती। आपण घरे रोग आनी पारंती किंबा आपणको दारिद्र्यतार अभिशाप देई पारंती। ए सब संभव। आपणको सतर्क रहिबाको पड़िबो। सेमाने रातिरे गुप्त भावरे आपणकर द्वार देशको एक पूजा करिबाको आसी पारंती किंबा कला राशि, कला बिरी डाली किंबा एक सबुज लेंबू भली कोनोसी जिनिस पकाई पारंती। मने रखंतु, शत्रु मानक पाखरे हमको नष्ट करिबार हजार उपाय थिबा बेले प्रश्न रहिछि आमे निजको किपरि रक्षा करिबा। यह संपूर्ण भावरे आपणक हातरे अछि। कारण आजिर दुनिया रे लोक माने आपणको सेमानक ठारू ऊपर को देखिबा सह्य करि पारिबे नाही। जदि आपण जीवन रे किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करूछंती तेबे प्रथमे विरक्त अनुभव करुथबा व्यक्ति माने आपणकर शत्रु अटंती। केतेबेले आपणकर शत्रु माने आपणकर अजाणतरे आपणकर फोटोग्राफी रे गुप्त अभ्यास करिबा भली किछि निर्दिष्ट रीतिनीति मध्य अवलंबन करंती। आपण हुए तो घरे शांतिपूर्ण जीवन यापन करूछंती, आराम करूछंती एवं आपण परिवार सहित आराम रे निश्वास नेउछंती, किंतु जानि पारु नाहंती जे आपणक पछरे थिबा एही विश्वासघातक व्यक्ति माने आपणक फोटोग्राफी रे मंत्र पकाई पारंती। सेमाने
ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର କେଶର ଡୋଳାକୁ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ହେବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପାଖରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହସି ପାରିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆଣିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟକର ସମୟ କିମ୍ବା କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ଏପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଜୀବନରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଏସବୁ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ? ଆମର କେଉଁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି? ତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଏପରି ଜଣେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ସେମାନେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳର ନିକଟତର ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଫୁଲ ବଦଳରେ କଣ୍ଟା ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଟୁ ସତ୍ୟ କହିବେ। ଏକ ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୁଭେଚ୍ଛାକାରୀ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତି ଖରାପ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖାଇବି ଯେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ନର୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପତନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଏଡ଼ାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ରୂପରେ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ନାମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ଏସବୁ ବୁଝାଇବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ସଂକେତ ବାଣ୍ଟିବି। ଯଦି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଏହା ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲା, ପରିବାର, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିତାମାତା ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନବୀକରଣ କରୁ, ଘରେ କିଛି ନୂଆ ଆଣୁ, ଆମର ରହିବା ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଏକ ନୂତନ ଘର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣୁ କିମ୍ବା ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରଚଳନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୋଭ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତାହା ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ପଛ ପାଖରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ରୀତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିପରି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଘର, ପରିବାର କିମ୍ବା ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ହାସଲ କରୁ କିମ୍ବା ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବଦଳିଯାଏ। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିପାରୁ ହୁଏତ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ତୀବ୍ର ଈର୍ଷାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଈର୍ଷା ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ଶତ୍ରୁ। ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଗୁପ୍ତ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ଆମ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ। ଆମର ଅନେକ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପରିବାରରେ କିମ୍ବା ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଜଣେ ମହିଳା ଥାଇପାରନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତତି ମିଳିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆମ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ମହିଳାମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ଆମ ପରିବାରକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୋଷ ଖୋଜନ୍ତି। ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଏପରି କାହିଁକି ଆଚରଣ କରୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାୟତଃ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଏପରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ପ୍ରାୟତଃ ଭିନ୍ନ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି, ଭଗବାନ ମୋତେ କାହିଁକି ସନ୍ତାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ଯେ କେତେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏପରି ମହିଳାମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିମ୍ବା ଜୀବନର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିଗରେ। ଯଦି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଚାଲିଛି, ତେବେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସମୟରେ ଆମ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ କୁଦୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ମୂଳତଃ ଶତ୍ରୁ, ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଏକ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା କଳା ଜାଦୁର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଆଜିର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖିବା ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାର ବିନାଶ ଦେଖିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାମଦାୟକ। ଆଜିକାଲି କେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଠିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ସୁସ୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହା ଘଟିଛି କି? କିଛି ମହିଳା ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପିଲାଟି ଖରାପ ନଜରର ଶିକାର ହୁଏ। ପିଲାଟି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହଠାତ୍ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସାମାନ୍ୟ କଥା ଉପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁପାତରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ପରିସ୍ଥିତି କଳ୍ପନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହା ଘଟିଛି କି? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ପରିବାର ପ୍ରାୟତଃ ଖୁସି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ଯାହା ଆମକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅନବରତ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଏ। ବାପା ମା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଖୁସି, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି,
किंतु तापरे किछि लोक आसिबा परे एही असुविधा आरंभ हुए। आपणक सहित केबे यह घटिछि कि? जदि हाँ, दयाकरी कमेंट बॉक्स रे जणातु। तेणु आपणकु एही दुई प्रकारर लोकंक विषय कहिबाकु चाहे। सेमाने किए? संपर्कर प्रकृति एवं सेमानंक ठारु निजकु किपरि दूरेई रखिबे। एमाने सेही लोक जो माने आपणकर उन्नति को घृणा करंती एवं आपणकर लोकप्रियता को ईर्षा करंती। आपणक मुहरे सेमाने मीठा कथा कहंती, ध्यान देई शुणंतु, किंतु आपणक पछपटे सेमाने विष बाहर करंती। सेथिपाई मु जो प्रकारर लोकंक विषय वर्णना करुछि सेमानंक प्रति आपण सर्वदा सतर्क रहिबा उचित। आपण देखंतु, आपणकर सबुठारु विपदजनक एवं लुकायित शत्रु हेउछि जणे जହାର मानसिकता आपणक सहित संघर्ष करे। विशेष करी एपरि जणे जହାର प्रकृति आपणक सहित मेल खाए नाही। यह संभव जे आपणक चिंताधारा, आचरण एवं स्वभाव सेमानंक सहित मेला खाए नाही। सर्वोपरि आपण जणे बहुत शांत व्यक्ति। मु जाने जे आपणक राशिर व्यक्ति विशेष माने सर्वदा अन्य मानक पाई भल करिबाको चिंता करंती। निज जीवन रे जेते प्रतिकूल परिस्थितिर सम्मुखीन हेले मध्य सेमाने सकारात्मक कार्य एवं चिंताधारा उपरे ध्यान दियंती। मु आपणको किछि कहिबाको चाहे। जेतेबेले आपण एक माइल खुंट हासिल करंती, आपण स्वाभाविक भावरे समस्तंको आपणक सहित आनिबाको चाहंती। आपण भाबंती मु आज किछि हासिल करिछि, तेणु मु समस्तंको सांगरे नै सेमानंको निकटतर रखिबा उचित। तथापि आपणको मने रखिबाको पड़िबो जे समस्ते प्रकृतरे आपणको पक्षरे नाहंती। आपणको एठारे टिके सतर्क रहिबाको पड़िबो। भगवान शनि वर्तमान आपणको एपरि लोकंक ठारु रक्षा करिवे। यह विचार करंतु, आपणक जीवन रे केही अछंती कि? पुरुष हुंतु किंबा महिला जହାର नाम म अक्षररु आरंभ हुए सेमानंको भलो भाबरे पर्यवेक्षण करंतु। जदि आपण टिके सफलता पाइछंती किंबा आपणक जीवन परिस्थिति रे उन्नति होईछि, तेबे कोन सेई व्यक्तिंकर स्वभाव बदलिछि? आपण सेमानंक उपरे बहुत विश्वास रखिथिले एवं सेमाने आपणक सहित ठिया हेबाको प्रतिश्रुति देइथिले, किंतु कौन सेमाने वर्तमान प्रकृतरे आपणक सहित अछंती? जदि सेमानंकर स्वभाव किंबा मनोभाव बदली जाइछि, तेबे अनुभव करंतु जे आपण जानि परिबे नाही जे सेमानंक मनरे कोन चलिछि। आपण तुरंत एपरि व्यक्तिंक सहित संपर्क छिन्न करिबा उचित। आपण भाबुथिबे किंतु मोर माँ, बापा किंबा भाई भौणींकर नाम एम अक्षररु आरंभ हुए। ना, ताहा मूल कथा नहे। सेमानंकर स्वभाव देखंतु। आपणकर प्रगति परे यह परिवर्तन होईछि कि ना सेमानंक सहित आपणकर संपर्क पूर्व परि रहिछि? यह विचार करिबा पाई गुरुत्वपूर्ण विषय। कारण केतेक समय आपण निकटतम लोक माने मध्य प्रकृतरे हमर निजर नुहंती। सेमाने केवल आपणक मुहरे अभिनय करंती जे सेमाने आपणकर दुख समय प्रथमे आसिबे एवं आपणकर दुखरे सहभागी हेबे, किंतु सचेतन रुहंतु, सेमाने आपणक दुखरे दुखित हेबे नाही। प्रकृतरे सेमाने एथिरु सबुठारु अधिक आनंद पाइबे। मने रखंतु जे अनेक लोक अछंती जो माने समस्तंकु सेमानंक जीवन यात्रा रे सांगरे नेबाकु योजना करूछंती, किंतु आपण केबे विचार करिबा पई अटकिछंती कि जो मानक उपरे आपण विश्वास करिबा आरंभ करिबा समय निर्भर करिथिले सेमाने आज मध्य आपणक पाखरे अछंती कि नाही? आपण देखंतु, आपणकर संपर्क बढ़िबा सहित प्रायतः एपरि घटे जे अन्य माने आपणकर प्रगति देखि सह्य करि पारंती नाही, जहा विषय आपण भलो भाबरे जानंती। एबे जहांकर नाम जी अक्षररु आरंभ हुए जणे पड़ोशी, जणे संपर्कीय किंबा जणे सहकर्मी मध्य होई पारंती। ध्यान देई शुणंतु, मु सेमानंकर स्वभाव कहूछि। सेमाने आपणक मुहरे मीठा कथा कहंती, सब बेले आपणक सहित सहमत हुअंती, दुखरे दुखी हेबार प्रतिश्रुति दियंती। जदि आपण जीवन रे एपरि लोक अछंती जहांकर नाम जी अक्षररु आरंभ हुए एवं जो माने आपणक सब बेले मीठा कथा कहंती, तेबे निश्चित भाबरे सेमानंको परीक्षा करंतु। सेमानंको आपण अल्प टंका ऋण देबाको कहंतु किंबा सेमानंक ठारु टिके साहाय्य लोडंतु। जदि सेमाने तुरंत आपणक पाई आसंती, तेबे सेमाने वास्तवरे आपणकर शुभेच्छु, किंतु जदि सेमाने पछघुंचा दियंती किंबा मना करंती, तेबे बुझी नियंतु जे एही व्यक्ति पुरुष हेउ कि महिला आपणको निराश करुथबा लोकंक मध्यरे अछंती।
तो बंधु माने मु आपनकु सब किछि शेयर करिछि। वर्तमान मु एठारे निर्दिष्ट संपर्क प्रकाश करि नाही, जदिओ मु ठीक भाबरे जाने यह कोन, कारण मु चाहू नाही जे मोर कथा सेही लोकमानंक सहित आपणकर संपर्क रे फाट सृष्टि करू। मु चाहे आपण सतर्क रुहंतु एवं भाबी चिंती आगकु पाद बढ़ांतु।